सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है तो मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह। ते अज पूरा मुल्क कारगिल विजय दिवस ते उन्हां शहीदां नूं याद कर रहा जिन्हां ने अपना बलिदान इस देश की खातर दिता। 21 साल पूरे हो चुके ने। 1999 विच अज ही दे दिन भारती फौज ने इस युद्ध विच जित हासिल की सी। अज रक्षा मंत्री CDS अते 3 फौजां दे प्रमुख दिल्ली के नैशनल वार मैमोरीअल पहुंचणगे। उत्थे शहीदां नूं श्रद्धांजलि दी जाएगी। अज दे दिन कारगिल युद्ध विच शहीद हुए जवानां नूं जिथे श्रद्धांजलि दी जाएगी उत्थे ही इस दिन नूं अज याद किया जा रहा है। उन्हां शहीदां दी शहादत नूं नमन किया जा रहा है जिन्हां ने अपना बलिदान भारत देश लई दिता। कारगिल जंग नूं बेशक 21 साल पूरे हो चुके हैं पर जिन्हां जवानां ने शहादत का जाम पीता उन्हां दे परिवार भी सामने आए ने। वो दिन अज भी उन्हां नूं याद आउंदा है जदों उन्हां दे बच्चे उन्हां दे नाल सी जो शहीद दा जाम पीता। उन्होंने पंजाब दे मानसा दे 2 जवान इस जंग विच शहादत का जाम पी गए सी अते अपने जांबाज पुत्रां दी याद दे विच अज भी परिवार अखां नम कर लेंदा है। लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा। अपने टीवी स्क्रीन ते जिन्हां शहीदां दीयां तुसीं तस्वीरां देख रहे हो ये वो योद्धे ने जिन्हां ने पाकिस्तान की सेना नूं करारा जवाब दिता है, जिन्हां ने कारगिल विच पाकिस्तान के दंद खट्टे कीते ने अते अपनी शहादत दे के देश की सुरक्षा की है। अज बेशक उन्हां गल्लां नूं 21 साल हो चुके ने पर उन्हां दे परिवारां दीयां अखां अज भी उन्हां शहीदां नूं याद करके नम हो जांदियां ने। ये तस्वीरां पिंड घुरकनी दियां ने जिथों दे कारगिल विच शहीद होए रशविंदर सिंह। रशविंदर विच देश की सेवा का जज्बा बचपन तो ही सी। इसे वजह करके वो 18 साल की उम्र दे विच फौज विच भर्ती हुए। रशविंदर सिंह 8वीं बटालियन सिख रेजिमेंट दे विच तैनात सी पर 3 साल बाद कारगिल की जंग विच लोहा लैंदे हुए यह जवान शहीद हो गया। जदों उसने भर्ती होया उदों उम्र 18 साल की सी ते जदों शहीदी पाई उदों 21 साल की सी। सानूं तां बठिंडे तो कोई मुंडा सी इन्हां पिंडां दा उहनूं पता लग्या, पता नहीं टैलीविजन राहीं उहनूं पता लग्या, पता नहीं किवें लग्या। उहने इत्थे उहदी रिश्तेदारी सी उहने इत्थे फोन करे ते जदों वो फोन ते पता लग्या ते वो अपने घर आ गया। असीं सुत्ते पए सी। उहने बंदा होर भेज के चौकीदार भेज के सानूं बुला के आला भी ऐं करके अपने रशविंदर दे सੱਟ ਵੱਜੀ ते भी उन्होंने नहीं आउंदे ना ते फौज वाले ते भी आपां नूं बाहर बुलाया ते असीं जदों गए असीं सारी रात उत्थे बैठे रहे, कोई आया नहीं। दिन चढ़े आए न ते उस तो बाद सानूं शहीदी दा पता लग गया। कारगिल के टाइम ते भी जदों दोवें फौजां हर साल बर्फ पैण ते आपो अपने पिछे टिकाणिਆਂ ते आ जांदियां सी, उस साल उसने धोखा करके अपनी फौज नूं पिछे नहीं हटाया। फिर जदों बर्फ पिघलण ते फौज अपने मोर्चे संभालण वास्ते गई तो वो अपने मोर्चों ते जो अपने फर्ज नूं ना निभाउंदे होए मोर्चों ते टिके रहे, पिछे नहीं हटे। तो फिर जदों पहली पेट्रोलिंग उस एरिए विच गई है टाइगर हिल वाले पासे तो उत्थे उन्होंने अपने मोर्चे पक्के बनाए हुए सी। तो फिर साडी फौज ने उस मोर्चे नूं तोड़ के भावें कि साडे नुकसान होए, साडियां शहादतां होईयां पर हिंदुस्तान में मुँह तोड़वा जवाब दे के टाइगर हिल ते कब्जा किया। मानसा जिले के बूटा सिंह भी दुश्मनां नाल लोहा लैंदे हुए इसे जंग दे विच शहीद हुए सी। साल 1993 विच भारतीय फौज की 14वीं बटालियन सिख रेजिमेंट विच भर्ती हुए सी पर किस्मत देखो कि जदों जंग हुई तो उस तो कुछ दिन पहला ही वह बेटी दे पिता बन चुके सी ते उस वक्त उस दी पत्नी ते की गुजरी होवेगी। अज भी शहीद बूटा सिंह की पत्नी अपने शहीद नूं
ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ। 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਘਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੋਨੇ ਗੇਟ ਔਰ ਸਟੈਚੂ ਲਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਥੋਂ 2 ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਂ ਆਪਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਮਾਨਸਾ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈਮਾਨ, ਅਦਭੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਭੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਸਪੂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੈਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੋਧਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੰਗਲ ਬਿਹਾਲਾ ਦਾ 13 ਜੈਕ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਜਾਬਾਜ਼ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਛਲਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਇੰਨਾ ਵਾ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਦੈਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਦਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਏ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਣੇ ਜੋਗਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੋਬ ਦੇਖ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਚਾਚਾ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆ। ਆਦਰ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਭੋਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਮ ਨਗਰੀ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਮ ਤੱਟ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਪਹਾੜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੇ 83 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੰਗਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੰਗਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਮਾਂ ਲਈ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਸਲਾ 'ਚ ਤੰਗਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 83 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਬਦਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਬਨਰੇਗਾ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਹੂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,
कोई नरमक पा चुग लैनी सी, वो भी हट गई चुगणों, उपर तो नहीं पैंदी, तुरया नहीं जांदा। हुण तां मेरी जमां बेहती है, कमरे दे विच बस अहीं बैठी रहनी हैगी जदों वैनी है, ना तां कोई ओही गल जवाक भी नहीं वड़दा इत्थे, कल्ले कल्लियां बैठी रहनी है। शहीद दी मां मुताबिक शहीद निर्मल सिंह दे संस्कार मौके उस समय दे मौजूदा मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल ਵੱਲੋਂ कई ऐलान किए गए सन, पर उन्हां नूं अजे तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। उदों बादल साहिब आए सीगे, उदों सानू कुछ नहीं दिता, कह गए सी 5 लाख दा कोठी दा ते बाकी थोनू कराया माफ, बाकी देख थोनू राशन पानी से सारा कुछ देवांगे। एक कहते थे भी पेट्रोल पंप ला के जावांगे सी, निर्मली सीधी पाला के लवांगे, एक गैस एजेंसी आख्या सी, एक बस का रूट आख्या सी, ते मिले सानू कुछ नहीं। शहीद दे परिवार दी एहो जेही हालत किते ना किते देश दीयां सरकारां ते सवालिया निशान खड़े कर रही है अते नाल ही उन्हां जवानां दा हौसला भी तोड़ रही है जो बिना किसी लालच तो देश दी सेवा करदे हन। सो लोड़ है इन्हां परिवारां दे हालत ते ध्यान देण दी तां देश दे जवानां दा हौसला बनिया रहे। मानसा तो विनोद गोयल, जी मीडिया।